کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب ہم اس آیت کی ترکیب پر غور کرتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ بتلانا اتنا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، یہ اس ترکیب کے نشیب و فراز کو سمجھتے ہوں گے۔ آخر اس بات کو بیان کرنے کے لیے رب قدیر نے کتنی طرح کی تاکید لائی۔ سب سے پہلے انا کہا، انا اے لوگو یقیناً ہم نے، پھر کہا نحنو، ہاں ہم نے، نزلنا، ہاں ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور کیسے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ عربی کے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام اسمعی ہے۔ اسمعی عربی زبان کے بہت بڑے ماہر کا نام ہے۔ یہ اسمعی کا بیان ہے کہ ایک دن میں کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ یعنی عربی زبان کا چوتھائی حصہ یہ امام اسمعی سے منقول ہے۔ وہی امام اسمعی کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کر کے کوفہ کی مسجد میں تلاوت کر رہا تھا، اور کون سی آیت؟ سورہ مائدہ کی آیت یہ تھی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں چور کی سزا بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے، اے لوگو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اے لوگو چور اور چورنی جب حد شرع کو چوری کر لیں تو ان کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ آیت کریمہ کا مقطع ہے واللہ عزیز حکیم۔ آیت کریمہ کی انتہا اسی پر ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اسمعی کہتے ہیں کہ انجانے میں واللہ عزیز حکیم کے بجائے میرے منہ سے واللہ غفور الرحیم نکل گیا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اس کو پکڑ پائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے، ورنہ کثرت کے ساتھ یعلمون ہم سے تعلمون ہو جاتا ہے اور تعلمون یعلمون ہو جاتا ہے، ہم پکڑ نہیں پاتے ہیں۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھ کر کے تلاوت کر رہا تھا، جب میں نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم، تو ایک دیہاتی مسجد میں آرام کر رہا تھا۔ اس دیہاتی نے کہا، یا فلاں کلام من ھذا، اے فلاں، چونکہ اسمعی کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، دونوں انجان تھے، تو انہوں نے کہا، اے فلاں کلام من ھذا، یہ کس کا کلام ہے؟ اسمعی نے کہا، انہو کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ بدوی کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، کلا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسمعی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ لغت کے اتنے بڑے امام، عربی زبان کے اتنے بڑے ماہر، عربی زبان کے سب سے بڑے راوی، وہ کہتے ہیں میں حیرت میں ڈوب گیا۔ میں نے اس سے کہا، اتحفظ القرآن الکریم، کیا تم قرآن کریم کے حافظ ہو؟ اس بدوی نے کہا، اس دیہاتی نے کہا، نہیں، میں قرآن کریم کا حافظ نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کون
कौन सा कलाम है? तो अस्माई ने पूछा कि फिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है? तुमने कैसे फैसला कर लिया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है? देहाती ने कहा नहीं, तुम जो पढ़ रहे हो वो अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। अस्माई कहते हैं मैंने कहा जब तुम हाफिज नहीं हो तो तुम मुझे कैसे टोक सकते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है? उस देहाती ने कहा ऐ फुलां, जाओ मुसहफ को खोल करके देखो, कुरान करीम को खोल करके देखो। अस्माई कहते हैं कि जब मैंने कुरान करीम को खोल करके देखा तो मैंने पाया कि मैं गलती पर था, मैं गलत तिलावत कुरान कर रहा था। कुरान करीम में आयत की इंतहा वल्लाहु अजीजुन हकीम पर है और मैं वल्लाहु गफूरुर रहीम पढ़ रहा था। अस्माई ने कहा, देहाती से मैंने पूछा ऐ देहाती बताओ तो सही, तुमने कैसे फैसला कर लिया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है? तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं गलत कुरान की तिलावत कर रहा हूँ? तो उस देहाती ने जवाब दिया था, ऐ अस्माई सुनो, ऐ अस्माई सुनो, हकमा फकता वलौ रही गफरा व रहीमा मा कता। ऐ अस्माई तुम तिलावत कर रहे हो वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ अस्माई आयत का ये हिस्सा आयत के पहले हिस्से से मेल नहीं खाता है। पहले हिस्से में ये है कि अल्लाह ये बयान कर रहा है जो चोरी करे उसका सजा काट दिया जाए। यहाँ अल्लाह तबारका व तआला चोर का हुक्म बयान कर रहा है। ऐ अस्माई जब अल्लाह तबारका व तआला चोर का हुक्म बयान कर रहा है तो इसके मुनासिब ये है कि वो हुक्म के साथ साथ अपने गलबे को बयान करे, अपनी इज्जत को बयान करे और ये बयान करे कि ऐ लोगों, जो ये हुक्म दे रहा है वो सबसे बड़ा गालिब है, जो ये हुक्म दे रहा है वो सबसे बड़ा हकीम है। ऐ अस्माई अगर वो गफूरुर रहीम इस जगह पे होता तो वो कभी भी हाथ काटने का हुक्म नहीं देता, वो कभी भी हाथ काटने का हुक्म नहीं देता। ऐ अस्माई आयत की इंतहा आयत की इब्तिदा के मुनासिब नहीं है और अल्लाह के कलाम में ऐसा नहीं हो सकता है कि इंतहा और इब्तिदा में मुनासिबत। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर ऐसा जुमला, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, तालीमे कुरान, नारे तकबीर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अर्ज करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर मुस्लिम मुआशरा एक सालेह मुआशरा बनकर के उभरे, आप चाहते हैं कि एक बार फिर मुस्लिम समाज तरक्की करे, तो इस समाज को ये काम करना होगा कि अपने औलाद की तरबियत आले बैत की मोहब्बत पर करनी होगी, अपने औलाद की तरबियत नबी की मोहब्बत पर करनी होगी, अपने औलाद की तरबियत कुरान मुकद्दस की तिलावत पर करनी होगी। और जिन लोगों ने अपने औलाद की तरबियत इन तीन चीजों पर की है, आज वो मुसीबतों के पहाड़ के सामने भी डटे हुए हैं। फिलिस्तीनी माओ ने अपने औलाद की तरबियत नबी की मोहब्बत पर की है, फिलिस्तीनी माओ ने अपने औलाद की तरबियत आले बैत की मोहब्बत पर की है, फिलिस्तीनी माओ ने अपने औलाद की तरबियत कुरान मुकद्दस की तिलावत पर की है। नतीजा आपके सामने है, हजार पहाड़, हजार मुसीबतों के पहाड़ के सामने भी वो ये कलमा दोहराते हुए नजर आते हैं। ये फाका कश्ती मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मदी को इसकी रगों से निकाल दो और फिक्रे अरब को दे के अजम के तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। ऐ लोगों, अगर तुम फिलिस्तीनियों को मारना चाहते हो तो इन्हें बम और बारूद से नहीं मार सकते हो। अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो तो इनके दिलों से मोहब्बत नबी को निकालो, इनके दिलों से आले बैत की मोहब्बत को निकालो, इनके दिलों से तिलावत कुरान को निकालो। अगर ये इन चीजों को तुम निकालने में कामयाब
کامیاب ہو جاؤ گے تب جا کر کے تم فلسطین پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ایک بار پھر ایک بہتر سماج بنے تو ہمیں بھی اس پیغام پر عمل کرنا ہوگا، اپنے اولاد کی تربیت انہی 3 چیزوں پر کرنی ہوگی۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔